खुदावंद यसु मसीह दे उच्चे सुच्चे कद्दूस अते बरहक नाम विच तुहानू सबना वेखन वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारिक चौधरी वालों ढेरां ढेर सलामा होण। भैणों ते भराओ, इस तो पहला कि असी अज दी गलबात दा मुढ़ बनीए अते अज दी तमसील दे सहारे अज दे मौजू नू लैके अगले पैंडे पईए, लोड़ इस गल दी है भई असी अपने आसमानी बाप दे तख्त दे सामने अपने सिरां नू झुकाईए अते अपनियां झोलियां खिलारीए तां जो ओ सानू आसमानी हिकमत दी खैर पावे अते असी ओदी अता कीती हुई हिकमत दे नाल ओदे कलाम दियां गहराइयां नू, ओदे कलाम दियां सच्चाइयां नू अते ओदे कलाम दियां उंचाइयां नू समझण दे अते फिर उन्हां ते कारबंद होण दे लायक बन जावीए तां जो इस हयाती दे दिहाड़ियां दे दौरान भी साडी खैर होवे अते जदों असी ओदे सोहणे पुत्र दी अदालत विच पेश होइए ते सानू ओदी अदालत विचों धक्के ना पैण, सगों सानू हमेशा दी हयाती दा ताज नसीब होवे। आओ दुआ मंगिए। खुदावंद यसु मसीह दे अल कादर कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच साडे अजली अबदी कद्दूस अते आसमानी बाप, असी दिलों जानों तेरी पाक जात दा शुक्र अदा करदे हां भई एक तां तू सानू अज तीक जिंदियां दी धरती उत्ते जिंदा रहन दा एजाज अते शरफ अता कीता अते नाले सानू अपने सोहने पुत्र दे पाकीज़ा खून दे पाकीज़ा अहद राहीं अपने पुत्रां धीआं विच शामिल होण दा एजाज अते इस्तेकाक अता कीता अते फिर सानू अपने नाल हमेशगी विच, अबदीयत विच अते कामलियत विच दाखिल करन दा वादा कीता। ऐ साडे आसमानी बाप, असी तेरियां ढेर मेहरबानियां वास्ते, असी तेरे ढेर फजल वास्ते, असी तेरे ढेर तरस वास्ते, असी तेरे ढेर रहम वास्ते, असी तेरे ढेर करम वास्ते, असी तेरी ढेर मोहब्बत वास्ते, असी तेरी ढेर शफकत वास्ते अते असी तेरे ढेर प्रेम वास्ते दिलों जानों तेरी पाक जात दा शुक्र अदा करदे हां अते खास तौर ते अज दे सोहणे वेले वास्ते तेरे बुजुर्ग नां नू जलाल देंदे हां जिहड़ा तू सानू अपनी पाक जनाब चों अता कीता तां जो असी एक बारी फिर अपनी जांच पड़ताल तेरे सुच्चे अते सच्चे कलाम दी लोह विच करन दे काबिल बन जावीए। ऐ साडे अजली अते आसमानी बाप, अपने बंदे नू सिर दियां वालां तो पैरां दियां पब्बां तीक अजिहा पाकीज़ा कर, अपने बंदे दियां ख्यालां नू अजिहा पाकीज़ा कर, अपने बंदे दियां सोचां नू अजिहा पाकीज़ा कर अते अपने बंदे दियां बोलां नू अजिहा पाकीज़ा कर भई मेरे मुंह तो तेरा सुच्चा सच्चा अते उच्चा कलाम सुनन वालियां नू ढेरां ढेर बरकतां नसीब होण अते ना सिर्फ इस हयाती दे दौरान ही ओ इस कलाम सबबों कामयाबी हासिल करन, सगों तेरे सोहने पुत्र खुदावंद यसु मसीह दी कचहरी विचों उन्हां नू हमेशा दी हयाती दा ताज मिल सके। खुदावंद यसु मसीह दा सोहना अते उच्चा बुजुर्ग अते पवित्र नाम लैके
ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਮੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ ਅਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਹਕੀਕੀ, ਹਤਮੀ, ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸੁਨੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੱਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਤਮਜੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਿਯਮਤਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੋੜੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੋਹਫੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਧੋ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਭਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਬਦੀਅਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਦਗ ਦੀ ਭੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਡਿੱਗਣ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕ ਕਾਮਲ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਤਰੱਕੀ ਪਾਵੇ। ਇਫਸੀਓਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਾਬ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੀਕ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਟਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੀਏ
ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸੇ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਤਲਾਫੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਬਦੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਬਦੀਅਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੀਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਰਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਏ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਮਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸੀਹੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਢੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਅੜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਅਬਲੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਖਾਦਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਅਦੀਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ, ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਭਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਹਕਮਤ ਮੰਗੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਦਾਨਾਈ ਮੰਗੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਦਾਨਸ਼ ਮੰਗੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਅਕਲ ਮੰਗੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਇਲਮ ਮੰਗੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਸ਼ਾਉਰ ਮੰਗੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਆਗਹੀ ਮੰਗੇ, आसमानी फहम मंगे, आसमानी इदराक मंगे, आसमानी नॉलेज मंगे, आसमानी विजडम मंगे, आसमानी बसारत मंगे, आसमानी बसीरत मंगे अते आसमानी सियाणफ मंगे, तां जो ओ इस लायक हो जावे ਭਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਅਬਦੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਮਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕਸਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ
ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਦ ਅਤੇ ਤਾਈਦ ਦੀ ਅੰਨੀ ਪੱਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਿਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਭਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਦਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤੀਕ ਭਰ ਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੀੜ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਢੇਰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਭਈ ਉਸ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੈੜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ। ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਰੁੱਝੇ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ, ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਸਮਝੋ।
लो जी, उस पंजाबी उस्ताद ने उस गोरे अफसर नूं बड़े सचज्जे अंदाज विच दसिया भई दू पैलियां दे विचकार वंड करन वाली इस निकी जई कंध नूं पंजाबी बोली विच वट आखिया जांदा है। हुण वट दा लफ्ज तां उस गोरे अफसर वास्ते भोरा जिहा भी ओपरा लफ्ज नहीं सी, क्यों जे अंग्रेजी बोली विच तां किसी भी शय दे बारे विच पुछण तो पहलों वट दा लफ्ज बोलिया जांदा है, जिदा मतलब है कि जिवें वट इज योर नेम, तुहाडा की नाम है, वट इज योर ओपीनियन, तुहाडा की ख्याल है, वगैरह वगैरह। हुण वट दा लफ्ज सुनदियां सार ही उस गोरे अफसर दा खुश होना कुदरती अमर सी। ढेरां ढेर खुश होया, खिड़खड़ा के हसिया अते आखण लगा, उस्ताद जी अज दा सबक तां ढेर सौखा है। उस पंजाबी उस्ताद ने साल छमाही दियां क्लासां दे दौरान उस गोरे अफसर नूं पहली वारी उस दिहाड़े इन्ना खुश वेखिया सी। उहदे मन विच झट ख्याल आया भई क्यों ना अज दे सबक नूं इथों तीक ही मुका दिता जावे अते गोरे अफसर नूं अगली किसे तालीमी गुंजल विच पाण तो गुरेज कीता जावे, तां जो ओदी खुशी कायम रहे अते ओदा मूड इसे तरीके नाल सारा दिन खिड़िया खिड़िया रहे। ओदे मन विच पैदा होने वाला यह ख्याल हजे पुख्तगी वल जान ही दिया सी, भई एक दूजे ख्याल ने आके उस पहले ख्याल दी बड़ी छेती नाल धौन घुट दिती अते ओ ख्याल ए सी भई जिदा खाइए ओदा गाइए, ओनू सच्ची गल सुनाइए, ओदी अखी धूड़ ना पाइए। इस ख्याल ने उस पंजाबी उस्ताद दे मन मंदिर विच शोर मचा दिता, रौला पा दिता, हलचल छेड़ दिती अते तूफान बरपा कर दिता अते ओ सोचण ते मजबूर हो गया भई मैं सरकार दा लूण पानी खा पी के हराम नहीं करना। ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਸਬਕ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ, ਮੈਂ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ पूरा पूरा सबक पढ़ावांगा। एदा मूड खराब हुंदा है ते पिया होवे, एदी खुशी पामाल हुंदी है ते पई होवे, मैं अपने फर्ज तो कोताही नहीं वरतांगा। लो जी, ये गल सोचदियां उस पंजाबी उस्ताद दा ध्यान एक टाली दे रुख हेठ बैठे दो बंदियां ते पिया। उन्हां दोवां बंदियां विचों एक तो 17-72 वरियां दा बुजुर्ग सी अते दूजा 12-14 वरियां दा लूर मुंडा सी, जेड़े कणक दियां भरियां बनन वास्ते खबड़ तैयार करन डए सन। बाबा जी दथे लान डए सन अते मुंडा वट चढ़न डया सी। उस पंजाबी उस्ताद ने झट अपने गोरे शागिर्द नूं मुखातब कीता अते आखिया, लो जी अज दे सबक दा अगला हिस्सा ए वे भई ए मुंडा खबड़ नूं वट चढ़न दिया है। जदों थोड़ा जिन्ना अगे गए अते उन्हां वेखिया भई एक वडेरी मां सिट्टे चुगदी चुगदी गर्मी तो निढाल हो के अंब दे एक रुख हेठ जा बैठी है अते अपने मैले जे दुपट्टे नाल अपने आप नूं झल मारन डई है। वो पंजाबी उस्ताद अपने गोरे शागिर्द नाल मुखातब होया अते आखिया, लो जी अज दे सबक दा अगला हिस्सा ए वे भई इस वडेरी अम्मा नूं वट लगन दिया है अते उस वडेरी अम्मा दे कोल ही एक वडेरा बाबा अंब दे रुख हेठ अपने ढिड ते हथ रखी बैठा सी, क्यों जे नवी कणक दा आटा खाण सबबों ओदे ढिड विच
ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾ 2 ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਣੇ 15-16 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ ਭਈ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਦੀ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਟੋ ਵਟ ਆਉਣ ਡਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੱਬਰ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਨ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵੱਟ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪੂਰਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਹ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਬਕ ਪੜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਹਲਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਾਦਮ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪਾ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਨਨੇ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜਦਾ ਦੱਖਣ ਪਹਾੜ, ਹਨੇਰੇ ਉਜਾਲੇ, ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਹਿਰਾ, ਬੇਲੇ ਬੂਟੇ, ਦਰਿਆ ਨਾਲੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਪਰਿੰਦੇ ਚਰਿੰਦੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਭਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਬਖਸ਼ਦੀ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹਤਮੀ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਲੂਹੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਦੂਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਬਦੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਾਮਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸੀਏ ਭਈ ਜੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਕਦੂਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਦੂਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦਸੀਏ ਭਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਸਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਾਸਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਕ ਨੇ ਭਈ ਉਹ ਗਨਾਉਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਝਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਲੀਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਰੂਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਮੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਯਾਰੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਦਕਰਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਤੋਂ, ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ, ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ, ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਵਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤਾਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਢੇਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇਪਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਲਡਰ ਵੀ ਉਸ ਖਾਦਮ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦਮ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਭਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਹਿਣਾ। ਗਹਿਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂੰਬ ਟੱਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਸਬਬੋਂ ਟੂੰਬੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਹਿਣਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹਿਣਾ। ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਢਿੱਲੇਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਅਪੜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨੱਜੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੀਏ। ਇਹੋ ਸਬਬ ਸੀ ਭਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਹਕੀਕੀ, ਹਤਮੀ, ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਕਾਹਨ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਜਦ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਝਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਝਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਸਤਬਾਜ਼ ਰਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਠੇਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀ ਸਬਬੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਸੀਹਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹੀਫਾ, ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਈ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਦਮ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਤੀਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਟਿਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਬਾਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਕੌਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਦਮ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਬਾਪ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਸ਼ਾਨੀ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ, ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਖੀ ਧੂੜ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਭਈ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਸ਼ਰਮਾਸਣ ਭਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਸ ਆਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਹਤਮੀ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਬਦੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਬਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਬਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।